ओं नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखदमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुः रसिका भुवि भावुकाः। आज आम अति बड़ी जगन्नाथ दास कृत ओडिया भागवतर तृतीय स्कंदर जो 30तम अध्याय व 30 अध्यायर द्वितीय भाग आज आम आलोचना करवा। प्रथम जो 30 अध्याय व 30 अध्यायर विषय वस्तु कौन रही ना कपिलदेव तांकर माता देवहूति को से जनाऊँच कि भाव में मनीष सुख भोग से अर्थ उपार्जन दिन कटई था मात्र कालर गति से जापारती ना अनित जो गृह संसार कलत्र धन ये सब मोहरे पड़ी से परमात्मा को चिंता करने भूली जाती नारी मोहरे वशीभूत हो से पुत्र कन्या स्नेह पाशे बंदी हो सेमानकर जो पालन पोषण निमंते से धन उपार्जन करे। भगवान कपिलदेव आहरी कहते जे संसार भितर जीव मैंने से अज्ञान निरत भ्रमण कर नाना प्रकार दुख भोग करती किए कहे से अनेक सुख भोग करुच्ची किंतु से माया मोहरे पड़ी छटपट होउची। बूढ़ व्यक्ति जो माने बूढ़ व्यक्ति से माने दुख को सुख प्राय मणि नानाविध संभोग से लिप्त रहे से ही शेष क्लेश पाए प्राण तांकर कंठाग्रत हो जीवन छटपट हुए। दारा धन पुत्र कन्या मध्य थी व्यक्ति गोविंद को स्मरण करे नहीं एवं जितेबले मला परे तांकर जितेबले मृत्यु समय उपस्थित हुए सेतेबले तांकर जो परिवार जो आत्मीय स्वजन माने से माने वृथारे शोक करती किंतु तापर जमदूत माने तार आत्मा को धरी नहीं तार कर्म अनुजाई से भली नाना प्रकार विभिन्न नर्करे ताको दंड दियंती एवं नानाविध दुख जंत्रणा जो मनुष्य जीवनर तांकर मृत्यु परे तांकर कर्मफल एवं मृत्यु परे जावतीय जो दुख जंत्रणा संपर्क में कपिलदेव माता देवहूति आगरे से वर्णना करुचंती। अर्थविहीने चिंता कूले शरीर दुखे ता निर्मले श्वास उठई निरंतर एमंते नाशई शरीर अत्यंत वृद्ध भाव पाई कुटुंब पोषी न पारई समर्थहीने निज घरे बंचई अतिथि बेभारे ताहाकु केही न गणती नाना वचने गाली दंती चौर्जबंदी प्राय होई प्राभव भसना सहई तारा तनय आदि जेते आबर छाड़िले तुरीते जे बाबर पूर्वे थिला से पूर्व स्नेह सबु गला मरण निकट होइले वैराग्य केबे न भजिले दारा तनय भक्ष्यतारे दियंती अति हतादरे भुंजई गृहांतरे जाई संकिते स्वान प्राय होई चिंतार्थ जरे दुख मने रोग बढ़ई प्रतिदिने आहार बिने चिंता छन्ने न पाके मंद हुतासने आहार अल्प भखई दुर्बले उठी न पारई गृह बाहरे आसी रहे कफ विकारे शक्ति नुहे कफे पूरित नाड़ी मान श्वासन चलई समान जेड़ु पवन मंद होई वचन न पारई कही सर्वदा उठे काश श्वास एड़े लभई बहु क्लेश कंठ करई घूर घूर वचन न हुई बाहर बाली सजारे नेई स्वाई बंधु बांधव बेड़ी तही से सर्वे करती रोदन श्रवणे डाकती सघन हेता तो बोली के डाकई ता गुण भाड़ी के रोदई केहू डाकती पुत्र भाई पत्नी डाकती हे गोसाई नाना प्रकारे से रोदंती
ତା ଦୁଃଖ କେହି ନ ଘେନନ୍ତି। ସେ କାଳ ପାଶେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ କିଞ୍ଚିତ ବାକ୍ୟ ନ ଭାସଇ। ପୀଡ଼ିତ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖ ଘୋରେ କୁଟୁମ୍ବ ଭରଣ ବେପାରେ। ଶୁଣ ଜନନୀ ଏକ ଚିତ୍ତେ ସଂସାର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଏତେ। ମନ ନିବିଷ୍ଟ ତହିଁ କଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିଣି ନ ପାରିଲା। ତେଣୁ ହୋଇଲା ମୃତ୍ୟୁ ତାର ଏ ଦଣ୍ଡ ଅତି ଭୟଙ୍କର। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଶୋକାକୁଳେ ତା ଦୁଃଖ ଭାଗି କେ ନୋହିଲେ। ବ୍ୟର୍ଥେ ପୋଷିଲା ତାକୁ ଦୁଃଖେ ସେ ଏବେ ତେଜିଲେ ବିମୁଖେ। ପ୍ରାଣ ଯିବାର ବେଳେ ମାଏ ଅତି ବେଦନା ଜୀବ ପାଏ। ତାର ବ୍ୟଥାରେ ନଷ୍ଟ ମତି ଚେତନା ରହନ୍ତି ଚେତନା ରହିତ ନୁହନ୍ତି। ତଦନ୍ତେ ଯମ ଦୂତ ବେନି ଆସନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ପାଶ ଘେନି। ପାପୀଙ୍କୁ ଘେନି ଯିବା ପାଇଁ ସକ୍ରୋଧ ନୟନେ ଅନାଇ। ସେ ଦୂତେ ଅତି ଭୟଙ୍କର କୁପିତେ ନୟନ ଗଭୀର। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନେ ପାପୀ ଜନ ହୃଦୟ ଭୟେ କମ୍ପମାନ। ଆରତେ ଛାଡ଼େ ମଳମୂତ୍ର ସମ୍ଭାଳି ନୁହେଁ କଫ ଗାତ୍ର। ରମ୍ଭା ପଲ୍ଲବ ପ୍ରାୟେ ହୋଇ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସ୍ୱତରେ କମ୍ପଇ। ଯାତନା କଳେ ବର ନେଇ ବଳେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ପାଶ ଦେଇ। ନିଅନ୍ତେ ଘୋର ଦୀର୍ଘ ବାଟ ଦଣ୍ଡନ୍ତି ଯେହ୍ନେ ରାଜଭଟ। ନିଅନ୍ତେ କରନ୍ତି ତାଡ଼ନ ଭୟେ ହୃଦୟେ କମ୍ପମାନ। ପଥରେ ଗମନ୍ତେ କୁକୁର ରୋଷେ କାଟନ୍ତି ତା ଶରୀର। ଦଶନ ତୀକ୍ଷ୍ଣେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବେଗେ ଭକ୍ଷନ୍ତି ତାର ପିଣ୍ଡ। ବିକ୍ରମୀ କରନ୍ତି ଭକ୍ଷଣ ରୋଦଇ କାତରେ ଉଚ୍ଚେଣ। ସେ ଅତି କଷ୍ଟେ ଭୟ ପାଇ ନିଜ ପାତକ ସୁମରଇ। ଉଠି ପଡ଼ଇ ଯେ ବିକଳେ ସେ ଘୋର ଦଣ୍ଡ ଭୟାକୁଳେ। କ୍ଷୁଧା ପିପାସା ଦୁଃଖ ତର ପଥରେ ନିଅନ୍ତି ସୋତର। ସେ ପଥ ଅତି ତପ୍ତ ବଳ ଝାଙ୍କେ ପବନ ଦାବାନଳ। ତହିଁ ସନ୍ତାପେ ଦୁଃଖ ଭୟେ ପୃଷ୍ଠେଣ ପୀଡ଼ନ୍ତି ନିର୍ଦୟେ। ତହୁଁ ତପତ ବାଲୁକାରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସୋତରେ। ଗମଇ ଅତି କଷ୍ଟ ଭରେ ନଗଲେ ମାରନ୍ତି ନିର୍ଭରେ। କ୍ଷଣେ ବିଶ୍ରାମ ନ କରନ୍ତି ଅନେକ ଘୋର ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଆଶ୍ରୟ ଉଦକ ନ ମିଳେ ସମର୍ଥହୀନ ଭୟେ ଚଳେ। ପଡ଼ି ଉଠଇ ଦୁଃଖ ଶ୍ରମେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୁଏ ଜ୍ଞାନ ଭ୍ରମେ। ସେ ଦୁଃଖେ ଦୟା ନ କରନ୍ତି ଦୁଃସହ ଦଣ୍ଡ ମାର୍ଗେ ଦନ୍ତି। ଗହନ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରେ ନିଅନ୍ତି ପାପୀ ସେ ସତରେ। ଏମନ୍ତ ଦୁଃଖ ପାପୀ ଜନେ ପ୍ରବେଶ ଯମର ଭୁବନେ। ৯୩,୦୦୦ ଯାହାର ହେମାତ ଶଙ୍ଖା ସେ ବାଟର। ବେନିବା ତ୍ରୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତି ସେଠାରେ। ତହିଁ ଦଣ୍ଡନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ ସମସ୍ତ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଚରଣେ। ତଦନ୍ତେ ଦହନ୍ତି ଅନଳେ ରୋଦଇ ନିର୍ଘାତ ଚହଳେ। ଅତନ୍ତ ପୀଡ଼ାରେ ବ୍ୟାକୁଳ କ୍ଷୁଧାରେ ହୁଏ ଜ୍ଞାନ ଭୋଳ। ଆପଣା ହସ୍ତେ ଦେହ ମାଂସ କାଟିଣ କରୁଥାନ୍ତି ଗ୍ରାସ। ଅଥବା କାଟି ଦେଇ କର ତାହା ଭକ୍ଷଣ ପାପୀ ବର। କ୍ରୋଧ କୁକୁର ଯମପୁରେ
ପାପୀଙ୍କୁ ବେଢ଼ିଡ଼ ସତରେ ଓଟାରି ନେନ୍ତି କରି ଟାଣ ତଥାପି ନ ଛାଡ଼ଇ ପ୍ରାଣ ସର୍ପ ବୃଶ୍ଚିକ ତମସାଦି କୋପେ କାଟନ୍ତି ନିରବଧି ହସ୍ତଚରଣ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପାପୀଙ୍କୁ କାଟି ଦେନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ହସ୍ତି ସମ୍ମୁଖେ ଦନ୍ତି ଦେଇ ସେପାଦେ ମାଡ଼ି ଓଟରାଇ ଦଶନ ଶରୀରେ ମାରନ୍ତି ପର୍ବତ ଶିଖରୁ ପକାନ୍ତି ତଦନ୍ତେ ଖାତ ଖୋଳି ରୁନ୍ଧି ଧୂପ ପୁରାଇ ନିରବଧି ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତି ଜଳରେ ପଥର ଲଦି ତା ଉପରେ ଆକୁଳେ ରୋଦଇ ବିକଳେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟନ୍ତି କୋପାନଳେ ତାମିଶ୍ର ଆଦି ଯେ ଯାତନା କେତେ ବା କରିବା ବର୍ଣ୍ଣନା ପାତକୀ ସକଳ ଭୁଞ୍ଜଇ ସ୍ୱକର୍ମ ପାଶେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଦୁର୍ଜୟ ବୃକ୍ଷେ ବିନିଷ୍ଠୁର ବନ୍ଧନେ ଫୁଟେ ନିରନ୍ତର ତହୁ ନ ପାରେ ପାପୀ ଯାଇ ନାନା ପ୍ରକାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାହି ଯେତେ ଅଛଇ ନର ନାରୀ ଯାତନା ଦୁଃଖ ସର୍ବସରି ଉଭୟ ସଙ୍ଗେ ଏତେ ହୁଏ ନରକ ଦୁଃଖ ଭୁଞ୍ଜେ ମୋହେ ଭୂମାତ ଦେଖ ସୁବିଚାରେ ନରକ ସ୍ୱର୍ଗ ଏହିଠାରେ ନରକ ଯାତନା ଏତେକ ସ୍ୱର୍ଗଟି ନାନା ଭୋଗ ସୁଖ ଏବେନି ବୁଝି ପରିମାଣେ ବିବେକ ମୁଖେ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣି ଏ ରୂପେ କୁଟୁମ୍ବ ଯେ ପୋଷେ ନିଜ ଉଦର ପରିତୋଷେ ଏବେନି ସଙ୍ଗତେ ନ ଯାଇ ଛାଡ଼ିଣ ଏକାନ୍ତେ ଚଳଇ ଭୁଞ୍ଜଇ ଆପେ କର୍ମ ଫଳ ଇ ଅର୍ଥେ ନାହିଁ ବଳିଆର ପ୍ରତେଜି ନିଜ କଳେ ବର ଏକାଶେ ଗମେ ନିଜ ପୁର ଅଧର୍ମେ ପ୍ରାଣୀ ହିଂସା କରି ଯେ ଦେହ ପାଶ ସେହି ଭରି ସେ ଦେହ ସ୍ନେହ ତେଜି ଯାଇ ପାପୀଙ୍କ ପୃଷ୍ଠରେ ବସଇ କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରପୋଷଣ ଫଳ ତାହାକୁ ଯେତେକ ସମ୍ବଳ ସେ ପାପ ଈଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି ପାପିତା ଏକାନ୍ତ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଧନ ହରାଇ ଯେହ୍ନେ ନର ଭୋକରେ ଯେସନେ ଆତୁର ତେସନ ପାପ କରେ ପ୍ରାଣେ ବେକୁଳେ ଭୁଞ୍ଜେ ପୁଣ ପୁଣେ ସେ ଦୁଃଖ ନ ଭୁଞ୍ଜଇ ପର ତେସନେ ନରକ ଆହାର କେବଳ ଅଧର୍ମ ଆଚରି କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରପୋଷଣେ ଭରି ସେ ଗମେ ଅନ୍ଧ ତମିଶ୍ରାକୁ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ କାହିଁ ତାକୁ ସେ ଅନ୍ଧ ତମିଶ୍ରା ନିର୍ଭୟେ ନରକ ମାନଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟେ ମରଣେ ଦହନ ହୁଅନ୍ତେ ନରକ ଭୁଞ୍ଜଇ ଏକାନ୍ତେ ଯେତେକ ଯାତନା ଅଛଇ କ୍ରମେଣ ସକଳ ଭୁଞ୍ଜଇ ଶ୍ୱାନ ଶୂକର ଆଦି ଯୋନି ପାପିଲ ଭଇ କର୍ମ ଘେନି ଏ ପାପ ଯାତନା ଭୋଗାନ୍ତେ ପବିତ୍ର ହୁଏ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତେ ତଦନ୍ତେ ନର ଦେହ ପାଇ ଏଥେ ସଂଶୟ ନ ଘଟଇ 30 ଅଧା ସମାପତ ଭଳଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ परमहंसां संगीतायां वैयासिकां तृतीय स्कंदे कपिल देवहूति संवादे नाम 30 अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।